بتقديم الأشخاص، فسأقوم الآن بطرح السؤال الأول وهو الموضوع، وسأسمح لكم بأن أقوم بهذا. فالكل من يستطيع أن يتكلم أو يأتي بكل هذا الموضوع الذي يستطيع أو يعتقد أو يستطيع أن يأتي بأخبار، ونريد أن نأتي بمعلومات لأن نتبادل الخبرات والنقاط. النقطة الأولى التي قبلها في اللقاء، كما نستطيع أن نقول بعض الأوقات الطرقات التي تم استعمالها والمساعدة والمساهمة بين الدول الأفريقية والبرازيل والقطاع الخاص. ما هو الجيد أو السيء؟ ما نريد أن نحسنه في هذه العلاقة بين الدول والذين يأتون بهذا العمل الاقتصادي للمشاركة. فسأبدأ مع السيدة كريستينا، فسأبدأ من الشمال إلى اليمين كي نستطيع أن نتساءل ونأتي بهذا الحوار. أولا أحييكم جميعا وأشكرك إدوارد على كلمتك، وأريد أن أشكر البروفيسور جوان الذي قام بدعوتي. أولا إنه فرصة جيدة جدا أن أكون مشاركة في هذا المنتدى ليتكلم عن المشاركة بين البرازيل وأفريقيا، وهو مهم جدا وخاصة بالمستدامة والأمن الغذائي. بما يتعلق بهذا السؤال إدواردو، فأريد أن أشدد أن الزراعة هي حل لمشاكلنا وتحدياتنا وتحديات العالم اليوم، ليس فقط في الأمن الغذائي ولكن في الحقل، ولكن في التحويل وخاصة بالطاقة النظيفة وتقدم، وخاصة بما يقوم بالدخل للمزارعين ويقلل من مشاكل الأزمات المالية. وما نراه يوميا هي التغيرات البيئية، فاستعمال هذه الطرق للزراعة باستعمال الكربون، وبهذه الطريقة استراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص هي مهمة جدا. والجهد المتشارك للتساوي بين أفريقيا والبرازيل هو مهم جدا، خاصة بالقطاع الخاص والدول والكليات والدراسات والمجتمع المدني لكي نصل إلى هذا القطاع. وخاصة والبرازيل سيشارك بالكثير، وبرازيل لديه هذا العمل أن يستطيع أن يحول هذه التكنولوجيا التي يقوم بتنظيمها على المناطق والتي يقوم تستطيع أن تكون مقتبس، وخاصة في الزراعة والدراسات في معهد الزراعة البرازيلي في تاريخه أكثر من 50 عاما، وهو يقوم بالدراسات
والتكنولوجيا الخاصة لحقيقتنا ولحقيقة الزراعة. والبروفيسور معالي الوزير روبرت رودريغيز الذي يود أن يتكلم عن هذه النقطة، ولدينا هذا الدور وهذه المشاركة العالمية. وأنا نحن موجودون في 34 دولة في أمريكا، ودورنا هو أن نقوم بالمشاركة والمساهمة وكي نسمح تبادل الخدمات والخبرات لكي نستطيع أن نقوم بهذا العمل، وخاصة التكامل. زراعة أفريقيا تمثل حوالي أكثر من 50% تعطي لشعوبها حوالي 30% من دخلها القائم. والبرازيل المعترف به دوليا بإنتاجاته واستطاعته للتصدير حوالي 10 دولارات، ولكل دولار يتم إدخاله فيكون استيراده يكون تصدير حوالي 10 دولار. وهذا بمشاركة التكنولوجيا وبالتكامل مع الواقع لكل بلد. شكرا كريستينا. غوستافو، هذا يساعد أو يعرقل أو نقوم بأن نصل إلى هذا؟ أعتقد أنه يساعد ويساعد بالكثير. هذا السؤال هو مهم جدا، لأن ليس هناك عندما نتكلم عن واللوجستية ليس هناك من دون المشاركة بين القطاع الخاص والدول. عندما ذكر معالي وزير الخارجية بعض النقاط فيصل إلى حوارنا اليوم. هناك 60% من الأراضي التي لم يتم زراعها هي في القارة الأفريقية، فسيعطينا أن في المستقبل القريب حوالي 50 عاما فدور أفريقيا ودور الأمن الغذائي مهم جدا. وكما ذكر من البلاد ومن الأهمية عندما أتكلم عن الدولة وأتكلم اسم الدولة إمبرابا، وهو المؤسسة الوطنية الذي يساعد التكنولوجيا، كما إيزاوكي الوزير رودريغيز الذي تم تقليده بهذه الميدالية وهو من القليلين جدا. فهذا يعطينا الفكرة أن لدى 50 سنة سيكون هناك دور مهم لأفريقيا. أوروكين الذي تمثل من أكبر دول الشركات وقاموا بهذا التأمين. فالمناخ الموجود في البرازيل هو قريب جدا من المناطق الموجودة في أفريقيا، فلا نستطيع أن لا نستعمل هذه المعلومات وهذه الخبرات لكي نستطيع في الجيوسياسة في المنطقة، وهذا إيجابي بدون أي شك. نحن كشركة موجودين في أفريقيا، ونعتقد أن كمصنعين للتسميد فنكون موجودين، فنحن مهمين جدا. وعندما نريد أن نكون موجودين ومشاركين خاصة مع البرازيل في القطاع الخاص، ولكن إنها تشارك فقط عندما ترى أو تشعر أن هناك الشروط والاستثمارات، سيكون هناك الأمن القضائي والأمن المالي، وكل ما موجود مع الاتحاد الأفريقي اليوم يريد هذا أيضا. فأعتقد أن الخبرات الموجودة لهذه الشركات في البرازيل عندما كانوا موجودين تأتي لهم أيضا ونذهب بها إلى أفريقيا، وخاصة بكل ما تعلمناه هنا نستطيع أن نستعمله في
فالعديد من وهناك فوجود معالي وزير الخارجية معنا يعطي الفكرة أن دور الدولة تريد والحكومة تريد أن يكون دور هذا البرازيل وأفريقيا يكون مهمة، وهذا مهم في يومنا وأهم من مركز للاستثمار خلال العقود القادمة، وسيكون مركز للاستثمارات. فأعتقد أن هناك دور مهم كدولة وحكومة للبرازيل أن تقوم بهذا التقارب بين أن الجنوب العالمي لا يكون هناك فقط حقيقة، ولكن يكون أهمية مهمة جدا للأمن الغذائي خلال السنوات القادمة. شكرا جوستافو. فيلابي، ماذا تريد أن تزيد أو تعتقد بهذه المحادثات؟ العلاقة بين أفريقيا، هم 54 دولة، لا نستطيع أن حقيقة منطقة أو هي حقيقة منطقة أخرى، ولكن في البرازيل لدينا علاقات فالمهم أريد أن أعلم ما هو بكل ما نستطيع أن نذهب إلى أفريقيا ومن أفريقيا نأتي إلى البرازيل. ما تستطيع أن تتكلم؟ وأرحب بكم جميعا وأشكر السيد. أريد أن أبدأ أيضا بفكرة مهمة وهي مهمة جدا. فالأمم المتحدة لقد ذكرت حتى 2050 فيجب على العالم أن يزيد 60% من المواد الغذائية ليتفادى المشاكل والمعارك. فهذا نريد أن نعرف ما ذكره جوستافو هنا، والنقطة المهمة هي أفريقيا. ف60% من الأراضي التي لا نستعملها في العالم هي موجودة في أفريقيا، فالعديد، وهذه هي من المشاكل. فعندما يكون لدينا هذه المعلومات فأعتقد أن أفريقيا اليوم تعيش مهم كالبرازيل في العام 2000. البرازيل لم يكن بلد يستورد فأصبح يصدر، وهو البلد المسؤول بكل مسؤولية وبكل أمان نقاط الأمن الغذائي. وأن نتكلم أيضا عن القطاع الخاص، فأعتقد أن الأهم القطاع الخاص يستطيع أن يشارك أكثر بتحويل كل هذه التكنولوجيا التي نقوم بها في البرازيل والتي تدار من قبل وتحسينها من قبل القطاع الخاص، والأمن والتنظيم الذي قام بتصحيحه خاصة في هذه كما ذكروه وكما ذكرنا لشعوب أفريقيا. نريد أن نحب أنهم نحن أقوى معهم ولدينا الثقافة المماثلة، فهي مهمة جدا. فالبرازيل وأفريقيا يجب عليهم أن يقوموا بالتقدم والنمو الكبير. نحن من القطاع الخاص نستطيع أن نشارك بخبراتنا ونأتي بالنقاط المهمة، ولكن يجب أن يكون هناك الأمان السياسي والأمان القضائي كي يستطيع المستثمر أن يكون له العودة. وكل الأسواق الاقتصادية العامة الخاصة تريد الاستثمار ونجاح هذه الاستثمارات. أعتقد أن البرازيل ليس فقط يأتي بهذه النقاط التكنولوجية، ولكن أن يتخذ نقاط أهم بما يتعلق بالعلاقات الحكومية. فنرى العلاقات جيدة جدا خاصة بهذه العلاقات وخاصة بما ذكره معالي الوزير، وهذا إنه الخطوة الأولى التي كنا نقوم بها لهذه التغيرات وليتقدم بالطريقة التي نريدها. شكرا فيليب لك. جيلبرتو، من وجهة نظرك وتكلم من قبل، أنت تدور ليس فقط في القارة الأفريقية ولكن خارج القارة لتأتي
استثمارات، لتتكلم مع المستثمر البرازيلي كيف تفكر ما تتكلم عنه. انظر هنا تستطيع أن ليس فقط للسوق وللأسواق فقط، وليس نستطيع أن نشارك، وليس أين تستطيع أو تعتقد أن هناك بعضهم يستطيع أن يشارك أو يقدم هذه النقاط الموجودة والتي تعتقد أنه نستطيع أن نقدمها. أريد أن أشكر دعوة neste debate. Tem a ver com a razão de ser da criação da Zona de Comércio Livre Continental Africana. A primeira em relação à fragmentação do mercado africano. A África, em termos de território, é 4 vezes maior que o Brasil. E se você comparar com um país com a mesma população como a Índia, a África é 10 vezes maior. 1,4 bilhões de potenciais clientes. No entanto, tem havido fragmentação antes da Zona de Livre Comércio, mais de 100 fronteiras terrestres, e para os operadores econômicos, atravessar a fronteira e encontrar um regime comercial é completamente distinto, diferente. É neste sentido que a criação de uma zona de livre comércio com harmonização e simplificação de procedimentos e alinhamento de regimes comerciais é muito bom para os investidores. Dá a possibilidade ao investidor de tirar partido da economia de escala. Investindo em Moçambique, poderá exportar muito mais facilmente no Ghana e em outros países africanos. Esse é o primeiro aspecto. O segundo tem a ver com a questão do desalinhamento entre o potencial da África e a situação em que está. Aqui foi feita referência de 60% da terra arável que é em África, em termos também de riqueza mineira. A África tem 1/3 de reserva de minerais, 40% de reservas de ouro, 60% de reserva de cobalto, 90% de reserva de platina. Mas a verdade é que a situação ou a posição da África na economia global não reflete este potencial. A parte do comércio africano no comércio total é apenas de 2,1%. E o que nós produzimos é apenas menos de 3% em relação ao PIB mundial. Há este diferencial que, com a zona de livre comércio, a ideia de criar uma economia mais competitiva. E temos exemplo de países que integraram a União Europeia, Portugal, República Checa, que se alguém fazer um estudo sobre a evolução econômica, verá que há antes e depois da adesão à União Africana, à União Europeia. Então, daí pode-se exemplo vivo do papel da integração regional no desenvolvimento econômico. Em relação à agricultura, em 1990 a população africana era por volta de 580 milhões, atualmente 1,4 bilhões. A produção agrícola passamos de 414 milhões a 1,2 milhões de toneladas. Há uma evolução positiva, há menos escassez. A produção agrícola cresceu muito mais do que a população, mas, no entanto, apesar da potencialidade que a África tem, ainda importamos 20% da demanda de produtos agrícolas. Os países africanos gastam por ano 50 bilhões de dólares em produtos agrícolas importados. Com o potencial que existe, com a criação de um clima mais propício ao investimento, achamos nós que a África se tornará cada vez mais atrativa aos investidores, incluindo aos investidores brasileiros. Eu estou aqui pensando, enquanto o senhor estava falando, a exploração dos bens minerais. Se a gente decide hoje, assina o contrato hoje, para a gente começar a exploração comercial disso, 8, 9, 10 anos, não é?
ao passo que uma integração na área agrícola ou na área da alimentação, em 2 anos a gente está produzindo e está alimentando a produção. Um pouquinho mais, né? Mas 10 anos não é, né, ministro? Não é, professor. Então, a gente tem uma capacidade colocada de circunstâncias e de necessidade. Não é? O mercado, literalmente, consumidor de alimentos, está ávido para começar essa produção amanhã e a gente tem todo o aporte para dar. Ao passo que, para fazer, claro, não estou dizendo para abrir mão disso, mas que para fazer o investimento na exploração desses benefícios minerais, são bilhões para começar e décadas para iniciar a exploração. É muito diferente, né? Ainda que os valores, obviamente, não sejam os mesmos, é um campo em que a gente pode começar a produzir ou para consumo interno, ou até para exportação, que seja entre os países africanos a princípio, ou então com outras partes do mundo, muito mais rapidamente. Professor Roberto Rodrigues, é um prazer tê-lo aqui e voltar a conversar com o senhor. A gente tem tido essa oportunidade ao longo dos anos e o Brasil teve, nesse aspecto, o Estado brasileiro se relacionando com a África, um espaço aberto nos últimos anos para a infelicidade de todos. Há uma retomada, como disse o chanceler agora há pouco, o envolvimento, como ele disse, de praticamente todo o Estado brasileiro, todo o governo, todo o aparato governamental brasileiro. A gente perdeu muito nesses últimos anos, ou a relação setor privado com a África fez com que esse desinteresse do governo brasileiro não se refletisse no mesmo grau, pelo menos, nas nossas relações, em especial na agricultura. Eduardo, muito obrigado pela oportunidade, agradeço muito ao João Bosco por mais uma chance de estar com vocês aqui num evento tão relevante para nós como esse aqui. Eu acho que as coisas principais já foram tratadas pela Cristina, pelo Gustavo, com muita clareza, né? A Cristina, por exemplo, dá um destaque a um fato que me parece fundamental. O mundo contemporâneo perdeu aquilo que foi essencial no pós-guerra, que deu origem à globalização, que foi a questão da multilateralidade, né? As instituições multilaterais perderam protagonismo. Ninguém sabe o que faz a ONU. Nós, da agricultura, não sabemos quem é o secretário-geral da FAO, que é o nosso órgão da ONU para a agricultura e alimentação. Ninguém sabe quem é o diretor da OMC, que rege o comércio no mundo inteiro. Então, a verdade é que houve uma perda de protagonismo multilateral no mundo. E isso perde unidade de desenvolvimento, perde uma estratégia organizacional global, fundamental para ter equilíbrio no processo, como foi dito aqui muito claramente nesse sentido. Essa perda de rumo coletivo cria uma erosão na democracia, porque cada país faz o que quer, não acontece nada. A Rússia invade a Ucrânia, não acontece nada. Uma briga lá em Israel, não acontece nada. Aqui na Venezuela tem uma eleição fraudada, não acontece nada. Então, você fica sem direção global, gerando essa perda de democracia e, portanto, ameaça à paz universal. Tá certo? Então, nesse cenário que é conturbado, que está todo mundo, não é novidade nenhuma, estou falando aqui, todo mundo já sabe disso, mas nesse cenário é que Cristina colocou, para mim, o tema central. Tem 4 modernos cavaleiros do Apocalipse correndo intercontinentes e oceanos, e que são segurança alimentar, transição energética, desigualdade social e mudanças climáticas. Esses 4 fenômenos têm que ser combatidos. Se não forem combatidos, nós vamos para a erosão maior da democracia e para fim da paz. Então é preciso trabalhar nessa direção. Ou seja, tem que ter uma estratégia. Se não tem quem comande no mundo, alguém tem que assumir isso. Quem tem que assumir isso? É o cinturão tropical do planeta. América Latina, África, uma parte da Ásia também. Porque aqui que tem terra para abrir horizontalmente espaços e a tecnologia baixa. Então, aqui é que vai explodir a produção agrícola, que é o inimigo fatal dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Isso já foi muito tratado, não tenho o que discutir mais.
Portanto, no teu questionamento, o que surge? O que falta para que esse cinturão tropical assuma o seu papel, mais do que histórico, é uma necessidade universal de alimentar o mundo, de criar uma transição energética sustentável, de gerar emprego e renda para melhorar a questão social e cuidar das questões climáticas. O que falta? Falta uma ação coletiva, organizada, articulada. Falta mais que discurso, falta uma estratégia efetiva. O que é que o Brasil fez nesses 40 anos que deu a diferença no agro? 3 coisas: tecnologia, empreendedorismo, políticas públicas. Simples, simples. Claro que cada uma se desdobra em N capítulos adicionais. Mas é isso que eu tenho que buscar na relação com a África, uma coisa consistente. Gustavo já falou, a questão dos fertilizantes está resolvida na África. A Euroquem está lá, a OCP está lá também, já tem muita gente trabalhando com fertilizante. Tecnologia está andando, mas é pouco. Está faltando muito mais de genética de melhoramento, adaptação, mudança climática. São temas centrais que a genética tem que desenvolver. E falta já foi colocado aqui instintivamente pelo próprio Gustavo, segurança jurídica, para poder haver o interesse privado com retorno garantido. Então, isso é uma estratégia que tem que ser negociada entre países e entre os continentes. Uma estratégia ampla, que passa depois por subprodutos, logística e infraestrutura, questões comerciais, mas a base é ciência, empreendedorismo e política pública. Se não houver essa coisa articulada, vamos ficar fazendo discurso, e a evolução será menor do que podemos perceber. O Brasil tem uma condição fantástica de ajudar a África, fantástica, e quer a África, mas fica muito mais no discurso do que na prática. Eu coloco para quem quiser. Pois não, Gustavo, pois não. Eu acho que o ministro Rodrigues foi muito feliz ali, e nós, enquanto empreendedores, eu diria, enquanto empresa privada, enxergamos isso muito claramente. E aí eu até convido o senhor a ajudar nas suas interlocuções com o ministro Fávaro, que são muito próximos. Eu mesmo já quando estive com ele, já falei que a tecnologia da Embrapa é algo que temos que exportar de qualquer maneira, como inclusive um vetor geopolítico. A segurança jurídica e contratual, ela é uma agenda de governo que tem que ser endereçada numa alta esfera com as nações africanas, mas penso também que o governo pode abrir um flanco de internacionalização das nossas empresas agrícolas. O nosso país, as fronteiras agrícolas ainda são grandes, ainda são largas, mas ter um grupo brasileiro enxergando a possibilidade de internacionalização para o continente africano, e aí levando o empreendedorismo na prática, levando a tecnologia, o saber fazer, que já trouxe anos aqui de experiência, uma SLC, uma MAGE, uma Terra, se estabelecendo no continente africano, vai fazer com que os atalhos para que o continente africano desenvolva a sua agricultura de maneira muito mais rápida, inclusive acontecendo no Brasil, se façam muito presentes. Fazer essa internacionalização talvez seja um papel que o governo, de maneira estratégica, tenha que assumir para si e propiciar isso cada vez mais. E eu faço uma pergunta para quem se sentir à vontade para responder. Tem dinheiro para isso? Digo no seguinte sentido: BNDES, novo banco dos BRICS, ligado ao desenvolvimento africano, o Banco de Desenvolvimento Africano, e outras, mesmo no mercado privado, como é que está esse campo? Ou pelo menos, para mais do que as conversas, como estava dizendo o professor Roberto, para mais do que a conversa. Se eu chegar lá amanhã, pedir para o gerente do banco sentar comigo, como é que a gente faz? Tem que fazer? Pois não. Em relação a fertilizantes, 2 aspectos. Primeiro é que 90% de fertilizantes na África subsaariana são importadas. Temos uma fraca capacidade. Aqui nós voltamos agora a ter uma fábrica de fertilizantes. Temos uma Mas aqui importamos 85%. Exato, ainda temos isso também. Temos uma fraca capacidade de produção de fertilizantes. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto também é que a agricultura africana utiliza muito pouco. Provavelmente é o continente que utiliza menos, por volta de 35 kg por hectare.
Mas há projetos novos com o apoio do Afreximbank, por volta de quase 5 bilhões de dólares. É um projeto que está a ser levado a cabo na Nigéria e outro é um projeto que vai começar nos próximos meses e nos próximos dias, que é a produção de fertilizantes em Angola. E uma das razões que nós temos visto esse aumento de disponibilidade financeira para grandes projetos tem a ver com a situação que ocorreu com a guerra na Ucrânia e na Rússia, onde no continente africano, para a produção da alimentação, tivemos um aumento, uma inflação de quase 30%. Países como Rússia e Bielorrússia juntos produzem quase 1/3 do potássio, e quando há decisões políticas em relação às sanções e outras, tem um efeito colateral muito importante na produção agrícola em África. Eu queria citar um ponto importante. Logisticamente, a África é muito importante para o Brasil, né? Acho que todas as empresas do mercado privado, quando começam a trabalhar com exportação, focam no mercado do Oriente Médio e no mercado asiático. Então, logisticamente, é muito interessante para a gente a África estar posicionado lá. Por isso que eu acho que essa fala do Gustavo é muito importante, de ter diálogos políticos para que empresas brasileiras possam se posicionar melhor ali no continente africano. E falando um pouquinho da questão dos fertilizantes, se eu não me engano, 70% da reserva de potássio do mundo está no continente africano, se eu não me engano. Acho que é tudo. Então, acho que é isso, não? Potássio está no Canadá, Rússia e Bielorrússia. Acho que no Marrocos. O Marrocos é fósforo. Fóssil, desculpa, fóssil. Então, tem muita possibilidade ali de trabalhar, implementar essa produção e trabalhar em parceria com o Brasil, né? Que também depende muito da questão do fertilizante. Dois comentários rápidos aqui. Primeiro, o continente africano hoje importa 90% do fertilizante que consome. O Brasil importa 85% do fertilizante que consome. Eu falei no início de 50 anos atrás. Eu tenho certeza que 50 anos atrás, no Brasil, quando fundamos a Embrapa, o Pastor e o Sidney Lima, de maneira audaciosa, trouxeram mais de 100 PhDs para trabalhar. Se tivéssemos feito o mesmo olhar para fertilizantes, essa dependência hoje não aconteceria. O continente africano está no momento de fazer essa escolha também, olhar o desenvolvimento agrícola, mas olhar os insumos necessários. E aí o conhecimento do subsolo, a atratividade geológica, a atratividade de investimentos são fundamentais para estar associados com os governos. Em relação ao dinheiro disponível, Eduardo, eu acho que quando você fala, como bem foi colocado aqui, de que 20% do alimento africano ainda via importação, não há uma empresa com uma atuação global como a nossa que não enxergue um mercado como esse, um mercado extremamente potencial. E dinheiro para isso há. Porque quando a gente fala em produção local, seja de fertilizantes ou de alimentos, um mercado tão importador, líquido falando, é, sem dúvida nenhuma, um mercado atrativo. Então, dinheiro para isso, as corporações, elas têm sim. Então, eu acho que, claro, dinheiro é extremamente importante, capital, sem dúvida, mas se eu pudesse elencar um principal pilar, seria a segurança jurídica e a segurança dos contratos e a previsibilidade. Tendo isso, com esse mercado pujante e consumidor que, sem dúvida nenhuma, existe, isso vai ser uma realidade e as empresas todas vão se colocar lá. Só falando em segurança jurídica, este é um problema que nós deparamos na conversa com os investidores. É também uma das razões de ser da criação da Zona de Livre Comércio. Pela primeira vez no continente africano, temos um mecanismo de resolução de litígios que permite ao investidor, à empresa, de levar a um Estado-membro em termos de incumprimento com os diferentes protocolos que existem em relação à Zona de Livre Comércio. Eduardo, bom, primeiro concordando com o Gustavo, eu também concordo que esse tema é essencial. Mas na tua pergunta, tem dinheiro? Óbvio que é uma conversa
teórica, tá certo? Mas tem, dinheiro tem. Eu tive o privilégio de criar a Embrapa em Gana. Foi colocado em Gana, foi um estudo, o Silvio Crestano, presidente da Embrapa, fez um estudo muito rigoroso, escolheu Gana para fazer o primeiro investimento. Foi instalado, nada aconteceu. Murchou a Embrapa lá em Gana. Não houve demanda, não houve investimento, não houve nada. A coisa murchou profundamente. Então, dinheiro tem, mas tem que ter mais do que dinheiro, tem que ter estratégia. Então, há um tema que a gente, de vez em quando, abana, né, para ver se aparece um pouco de chama na brasa, é a relação tripartite, né? Vou dar um exemplo que é muito consistente da minha história pessoal, que é o Prodecer, programa Cerrado, PT do Brasil e Japão. O Japão não tinha comida, o Brasil tinha terra, não tinha dinheiro, o Japão pôs dinheiro, fez o Prodecer e explodiu o Centro-Oeste brasileiro. Eu sou de um tempo, eu só falo, Cerrado, Deus me livre, Cerrado nem dado e nem herdado. Meu pai falava isso, que era agrônomo. Eu até fiquei bravo com esse negócio e fui para frente. Muito bem, o Prodecer funcionou em relação Brasil-Japão. Foi bom para o Brasil, foi bom para o Japão. O Japão e o Brasil têm interesse em desenvolver a África. Vai ser a maior população do mundo, o continente africano. Vai ser a maior população do mundo em algumas décadas. Então, é um mercado fundamental e é preciso alimentar esse pessoal, dar vestimento para esse pessoal e dignidade pessoal. Então, uma ação tripartite entre Brasil com tecnologia, Japão com dinheiro, União Europeia com dinheiro. Vamos fazer um avanço para valer, uma estratégia consistente, negociada com os governos africanos e com os governos dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos tem interesse em que a África se desenvolva fortemente. Claro, todo mundo tem interesse. Então, é preciso ter uma ação articulada de caráter internacional. Nosso papel é tecnologia. Podemos ajudar muito a tecnologia. E queremos fazer isso, inclusive investir lá. Há toda razão, Gustavo. Empresas brasileiras querem investir lá, mas tem que ter tranquilidade, segurança jurídica, payback, para poder haver o investimento funcionando adequadamente. A minha primeira relação com a África comercial, tive lá em 2009 a primeira vez. Depois vivi em Moçambique, vivi em Angola. São 15 anos que eu acompanho voltei várias vezes, que eu acompanho essa questão temos o espaço, temos interesse, precisamos fazer. Claro que 15 anos em relações internacionais são poucos, só que já foi uma geração e meia, né? Já foi uma geração e meia e a gente poderia ter avançado com essa questão. Cristina, eu vou aproveitar o seu conhecimento sobre os 34 países que fazem parte da organização. É disseminado no nosso continente, como disse o professor Roberto, que todos têm que ter interesse no desenvolvimento da África em todos os aspectos, para que nós, não africanos, também nos beneficiamos em várias partes, a começar pela alimentação do mundo? Sim, bom, essa integração, né, Américas e África, ela acontece, obviamente, em níveis diferentes, né? Eu acho que o Brasil tem um protagonismo aí grande aí, né, dentro das Américas, né, para fazer esse diálogo aí e a intercâmbio de conhecimentos aí com a África. E assim, eu mencionaria assim alguns possíveis eixos de integração com base nessa sua pergunta, que seria primeiro, como já foi reforçado aqui, investimento em tecnologia, inovação e desenvolvimento de habilidades, né? Então aí, inclusive, o ICA já fez várias incursões aí para fortalecer essa integração, né? E já em 2022 realizamos aí a reunião ministerial Américas e África, reunindo mais de 40 países em parceria aí com a Agência de Desenvolvimento União Africana para discutir justamente os desafios dos sistemas agroalimentares. Depois, já junto também, uma parceria ICA com a AGRA, que é a Aliança da Revolução Verde para a África, para lançar uma iniciativa que chama Solos Vivos para a África. Começamos Solos Vivos para as Américas, depois evoluímos para a África, que é justamente disseminar boas práticas agrícolas para fazer a recuperação
desse solo, né? Como diria aí um grande especialista em solo, Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Mundial da Alimentação, embaixador da Boa Vontade do ICA, Dr. Ratan Lal, ele menciona, quando o solo é pobre, a população também é pobre. Então, daí a importância de regenerar aquele solo, né? Que vai gerar aí produtividade, reduzir aí desperdícios, né? E o Brasil e as Américas têm muito esse papel aí de disseminar essa tecnologia. Um outro eixo que eu colocaria também é fortalecer a cadeia produtiva, cadeia de valor agrícola, né? Aí desde a produção até a comercialização, passando por logística, né? Que já foi comentado aqui, para a gente conseguir intercambiar aí tecnologias, automação, agricultura de precisão, inteligência artificial. Então, todo esse rol, né, e contexto que a gente poderia estar, sim, intercambiando, né? Poderia mencionar também foco em algumas práticas sustentáveis e ética, né? Isso tudo aí, a Américas pode estar interagindo aí com a África. O Brasil tem se destacado aí nesse mercado, né, de geração de certificações em práticas sustentáveis, né? Isso poderia servir aí de exemplo também para alguns insights aí para a África. E, por fim, aí uma experiência, algumas políticas públicas aí que a gente tem, né? Como, por exemplo, crédito rural, para a gente estar melhorando aí, modernizando a produção, tornando essas culturas mais resilientes, trabalhando a agricultura regenerativa, e políticas como preço mínimo garantido, né, onde há a garantia aí do custo, do preço de produção, mais uma margem aí de lucro para poder estar evitando aí as oscilações de mercado, né? E programas sociais também, como Fome Zero, políticas de crédito para a agricultura familiar, como o Pronaf Mais Alimentos, né? Então, são experiências, sim, que a gente pode, aí as Américas, com o Brasil protagonizando aí, está apoiando aí os países africanos, obviamente, sempre respeitando aí as particularidades de cada país. Eu agradeço a Cristina e aos meninos. Pois não, professor, pois não. Edu, eu só queria um comentário final. A globalização da economia trouxe uma consequência para a agricultura no mundo inteiro, e que é a margem por unidade de produto foi diminuindo cada vez mais pela concorrência. Embora que na agricultura, como é outra atividade, mas na agricultura particularmente, a renda se dá na escala. Pequeno não tem escala por definição, não tem renda. Então, qual é a solução do pequeno? Subsídio, que é o que a Europa faz, ou cooperativa, que é o que nós fazemos. Então, um caminho para a África, inclusive para difusão de tecnologia, agregação de valor, etc., é o cooperativismo. E aqui tem uma política pública que pode ser desenvolvida com muito vigor. Só para encerrar. Obrigado por este elemento. O 80% da produção agrícola em África são pequenos agricultores. Temos muito que aprender do Brasil na criação de cooperativas. Também temos muito que aprender em termos de inovação e, sobretudo, também do nosso lado, temos que fazer muito mais em termos de atividades para apresentar a África como um continente para investimento. 6 entre 10 economias que mais cresceram durante a Covid eram países africanos. Em África temos o crescimento mais elevado em termos de classe média. Temos que fazer mais esforços de apresentar as potencialidades que existem e continuar o trabalho em termos de segurança jurídica e em termos também de criar um ambiente cada vez mais propício aos investimentos e aos investidores. Obrigado. Muito bem, alguém? 30 segundos para que alguém faça mais um aporte, por favor, Gustavo. Não, só eu concordo plenamente com o ministro Rodrigues, quando ele fala que o grande antídoto para os 4 cavaleiros do apocalipse modernos é a segurança alimentar, que vai ser
garantida pelo nosso cinturão tropical aqui, não há a menor dúvida disso. Penso que nesse vácuo que existe pela falta de multilateralidade que a gente tem visto nos últimos anos, alguns estados têm que assumir um certo protagonismo. E penso que o Brasil, dada a sua proximidade, seja geográfica, seja de clima, seja de língua, com a África, tem um papel que pode, sem dúvida nenhuma, servir como um grande agregador e um grande aglutinador dos esforços nesse sentido. Quando a gente fala da Europa, os estados desenvolvidos subsidiarem e financiarem, faz todo sentido em todos os aspectos, inclusive no aspecto de reter o povo africano na África e fazer com que a África, como continente, seja um continente em desenvolvimento de verdade, desenvolvido no futuro. Não há da iniciativa privada outra ação a não ser estar presente no continente africano e fazer com que, dada a segurança jurídica, eu tenho certeza vai cada vez mais se fortalecer no continente, estar lá presente e garantir com o futuro não só do continente, mas de toda a humanidade. Não, é encerrar mesmo, agradecer pelo papo muito engrandecedor aqui. Foi sempre informações importantes. Eu fui até dar uma verificada na questão do potássio, e sim, o Marrocos é um grande produtor. Não, de potássio também, eu estava dando uma verificada, eles são grandes produtores de potássio e de fosfato, eles têm a maior mina de fosfato. Então, era só isso mesmo, e agradecer pelas informações e ao convite. Bom, a maravilha do fórum é que termina a mesa, mas a gente tem a oportunidade de continuar conversando. É para isso que serve esse encontro também. E só para lembrar que dia 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação, né? Agora, quarta-feira... É o 3 de outubro? 13. Então foi ontem, Dia Mundial do Fertilizante. É uma semana para que a gente discuta esse assunto tão oportuno que o Instituto... Está vendo? Tudo junto. Tão oportuno, então, que a gente comece o fórum justamente com essa mesa. Muito obrigado a quem está aqui, muito obrigado a vocês. Temos muito ainda do Fórum Brasil-África. Muito obrigado.